topic is entering and editing of data in MX Excel, that is in the office automation tool. So here we can identify that how to enter and how to edit the data in the MX Excel sheet. So here we can observe that what is the data. Data is nothing but it is a collection of characters, alphabets and numbers. So whenever the data will be in the form, we have to enter in the rows and columns, then we have to enter the data in this Excel sheet. That is, in each and every Excel sheet the data will be in the active cell. In this cell, every row and data and column will be it is the combination of the row and column is called nothing but a cell. It is called, we have to call it as cell. So here we identify that how to enter the data and how to editing of data. Why? Whenever we have to give the value that will be entered in the MX Excel sheet, that is nothing but how to enter the data, how much amount of data will be hold that cell. మనకి వచ్చేటప్పటికి ఈ సెల్ అనేది మనకి ఎంత డేటాని హోల్డ్ చేసుకోగలిగినటువంటి క్యాపబిలిటీ ఉంది. సో హియర్ వెనెవర్ వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ది డేటా, కర్సర్ పాయింటర్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సెల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ సెల్. మనం ఎప్పుడైతే డేటాని ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ కర్సర్ పాయింట్ ఆర్ మౌస్ పాయింటర్ని తీసుకువెళ్ళి మనం కనుక ఆ ఏ పర్టికులర్ రోలో ఏ పర్టికులర్ కాలంను నువ్వు ఆ డేటాని ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నావో దాన్ని మనం యాక్టివ్ సెల్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సో హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ద డేటా విల్ బి either numbers, characters or special symbol. Anything of the data will be accessed. So here entering text, here we have to follow some rules of the entering text, that is nothing but text will be appears on the active cell and formula bar. Where the text will be appear, that is nothing but this is the active cell and another one is the formula bar, that is the top of the below the menu button and top of the cells. So here formula bar, if I want to insert that in the active cell, that is nothing but I have to just type computer. So here I have to type the computer information will be placed in the active cell and also in the formula bar. That is, whenever I have to enter anything, it will be displayed on the which cell you have to type the data. ఏ సెల్లో అయితే నువ్వు డేటాని టైప్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ డేటాని యాక్టివ్ సెల్ అని మనం కాల్ చేస్తాం. సో ఆ యాక్టివ్ సెల్తో పాటు పైన ఉన్నటువంటి ఫార్ములా బార్లో కూడా నువ్వు ఏదైతే డేటా నువ్వు టైప్ చేస్తున్నావో ఆ సెల్కి కరెస్పాండింగ్గా ఉన్న డేటా అనేది నీకు ఫార్ములా బార్లో డిస్ప్లే అనేది అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంటరింగ్ ఆఫ్ ది డేటా ఇన్ ద MX Excel sheet. And again, how much amount of data it holds, that is nothing but it can takes 255 characters in the each and every cell. ప్రతి సెల్లోకి వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్సిమం it takes the characters of 255 characters. And మనకి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు 250 each and every character, like computer I have to take as a computer, C is the one character, O is the one character, M is the one character, P, U, T, E, R. Totally 7 characters I have to store in the computer. If I type the computer, then it stores the only 7 characters. If I want to store the more than 7 characters, it also takes maximum amount of the characters is 255 characters. And then next here we can conclude that is the active cell and the text entry and places the text in the active cell. Whenever I have to enter any text, that will be placed in the active cell and also in the formula bar. So here first what I have to type in the cell is nothing but the text may be either numbers, alphabets or characters or special symbols, anything. First text is nothing but collection of characters. Here alphabets, numbers or special character, that is the entering of the text. And next one is editing of the text. What is the entering of the text? That is, I have to insert the data into the text, that is nothing but entering of the text. So here how can I edit the text? That is nothing but I have to edit the text here. Then edit is nothing but changing of the cell in the particular row of the data or particular row and column of that data. That is nothing but here I can identify this is the first row and this is the first column, that is nothing but this is the first row and this is the second row, and here columns are 1, 2, 3, 4 and 5. These are the columns, that are the particular columns. So always these are the columns I have to take in for
seeing of the number of columns, but always the represent with the columns with the A, B, C, D and E. So here I have to enter the data in this particular row, then I can take it as the A1. What is the place? A1. And if I want to insert the data in this particular place, then I have to take in the data as B1. If I want to store the data in this place, then B2. This is the second row and this is the first column. So here we can take in as this is the A1 and this is the B2. So here we can identify the how to and editing of the data. Here already I have to enter the data in this particular cell. Then I want to change that data. Suppose I have to store the data is like computer. If I want to store the data here is computer, but I have to change the data computer with the name OAT. So I have to change that name as the OAT. So then after, how to edit the data in this particular cell, that is double click the cell containing the data you want to edit. Here different types of methods or terminologies for this editing of the data. Directly you have to click on that particular Excel sheet for the mouse with mouse to double click. నువ్వు ఎప్పుడైతే కనుక మౌస్తో 2 times కనుక క్లిక్ చేస్తావో ఆటోమేటిక్గా ఆ డేటా అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాని నువ్వు ఉన్న డేటాని బ్యాక్ స్పేస్ ద్వారా రిమూవ్ చేసుకొని లేకపోతే ఏదైనా యాడ్ చేయాలన్నా కానీ ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర ఆ పర్టికులర్ లెటర్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళి నువ్వు కొత్త డేటాని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద వన్ పాసిబిలిటీ. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు double click on that particular cell. And another one is make many changes to the cell content. సెల్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ని కూడా అది చేంజ్ చేసుకునేటువంటి పాసిబిలిటీని అది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దెన్ ద చేంజ్ విల్ బీ యాక్సెప్టెడ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ మనం ఎప్పుడైతే కనుక అక్కడ డేటాని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ది డేటా. వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ది డేటా, దెన్ యూ హ్యావ్ టు place the cursor point at that particular position, then you have to change the data in that particular moment. Then after the data will be changed in this moment. Then after press the enter key, then the change will be accepted. Automatic ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తావో డేటా అనేదాన్ని అది యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి here we can identify that this is the Excel sheet. For example, this is what is this? This is here I have to take as computer is the active cell. What is this? This is the active cell. Here I am typing the computer. So here we can identify that cursor pointer will be placed here. Whenever this point, this is the పాయింటర్ బ్లాక్ కలర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద కర్సర్ పాయింటర్. సో ఎప్పుడైతే కనుక నువ్వు ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటున్నావో ఆటోమేటిక్గా డబుల్ క్లిక్ చేయగానే నీకు ఆ కర్సర్ పాయింటర్ అనేది ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఆ డేటా మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ ప్లేస్లోకి ఆ కర్సర్ పాయింటర్ని తీసుకెళ్ళి ప్లేస్ చేస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు దాన్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే బ్యాక్ స్పేస్ ద్వారా రిమూవ్ చేసుకొని ఒక న్యూ డేటాని ఎంటర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కొత్త డేటాని ఏదైనా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద editing of the data of the first method. And here second method. What is the second method? In the second method we can click on the cell contain the data you want to edit. ఎక్కడైతే నువ్వు ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ప్లేస్లో ఆ డేటాని ఎడిట్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఆన్ ది ఫంక్షన్ కీ. దెన్ ఇన్సర్షన్ పాయింట్ అపియర్స్ ఇన్ ద యాక్టివ్ సెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, నువ్వు ఏదైతే ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నావో అక్కడికి ఆ ఇన్సర్షన్ పాయింట్ తీసుకెళ్ళి యాక్టివ్ సెల్ లాగా దాని మీద ప్లేస్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే function and using the function key also we have to edit the data in the Excel sheet and then make required changes. Whenever we have the different changes in this sheet, then that particular cell is also changed by this particular function F2 and then ప్రెస్ ఎంటర్ కీ. ఆఫ్టర్ దెన్ నువ్వు ఎంటర్ చేసినటువంటి న్యూ డేటా తీసుకొని అది ఆటోమేటిక్గా ఎంటర్ కీ తోటి ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తావో ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఇచ్చినటువంటి కొత్త డేటాని తీసేసుకుంటుంది అది. నెక్స్ట్ ఆ డేటాని యాక్టివ్ సెల్లో నీకు అక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తుంది పర్మనెంట్గా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మెథడ్ 3. హౌ టు edit the data in the third way. That is nothing but click on the data you want to edit, type the new text and replaces the old data. Just
ఓన్లీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఏ సెల్లో అయితే నువ్వు డేటాను ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నావో కర్సర్ పాయింటర్ ఏమి ప్లేస్ చేయకుండానే జస్ట్ ఆ సెల్ వరకు నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక అక్కడ నువ్వు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ డేటాని తీసేసి న్యూ డేటాని అక్కడ నీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దెన్ ఎప్పుడైతే కనుక అలా ఓల్డ్ డేటా అనేది తీసేసి న్యూ డేటా అనేది జస్ట్ సెల్ని క్లిక్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్గా అక్కడికి వెళ్ళి మనం న్యూ డేటాని టైప్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఆఫ్టర్ ప్రెస్ ది ఎంటర్ కీ. ఫైనల్గా నువ్వు ఇచ్చిన డేటాని ఓల్డ్ డేటాని అరెస్ట్ చేసేసి న్యూ డేటా అనేది తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఈస్ ద reference. What is the reference? Reference is nothing but address of the cell. That is nothing but here different types of cells are we can identify. That is first one is each and every Excel sheet has the each and everything. That is nothing but here A, B, C, D, E సంథింగ్. హియర్ ఇంకా మనకి ఇలాగా ఎన్నైనా కాలమ్స్ అనేవి మనకి ఇంకా ఉంటాయి. అలాగే సిమిలర్గా 1, 2 and then next this is the third row. So totally 3 rows and 5 columns I have to taken as an example for the Excel sheet. Here we can identify this. That is this is the each and every cell. How can I recognize this cell? Through the reference. Without reference, that is nothing but address of the that particular cell. ఏదైతే సెల్ గురించి మనం చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఆ సెల్కి మనం చెప్పేటప్పుడు దాని నేమ్ని ఇంటిమేట్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేకెన్ యాస్ ద రిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ అన్ని సెల్స్ మనకి ఎక్సెల్ షీట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో కాంబినేషన్లో వచ్చిన ప్రతిదీ మనకి ఒక సెల్లే. కాకపోతే ఆ సెల్ మనకి ఏ సెల్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది, ఏ సెల్లో మన డేటాని అనేది తీసుకోగలుగుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోని ఎలా తీసుకోగలుగుతుంది, ఆ పర్టికులర్ రో మాత్రమే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, ఒక పర్టికులర్ కాలమ్ని మాత్రమే చెప్పాలంటే, లేకపోతే ఒక సెల్ని కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఎలా చెప్పచ్చు అనేది పర్టికులర్గా రో మొత్తం చెప్పచ్చు, లేకపోతే పర్టికులర్ రో కాలమ్ వైజ్గానే చెప్పచ్చు. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టు టేకెన్ యాస్ ద ఓన్లీ ఫస్ట్ కాలమ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ. ఇప్పుడు నేను ఒక కాలం మొత్తాన్ని చెప్పాలనుకుంటే జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్ విత్ ద ఏ. అంటే సెకండ్ కాలం మాత్రమే చెప్పాలంటే బి. సిమిలర్లీ థర్డ్ కాలం మాత్రమే సి, అండ్ ఫోర్త్ కాలం అయితే డి, అండ్ ఫిఫ్త్ కాలం అయితే ఈ. అండ్ దట్ హియర్ ఓన్లీ రో మాత్రమే చెప్పాలంటే ఫస్ట్ రో, అండ్ ఓన్లీ కాలం మాత్రమే చెప్పాలంటే సెకండ్ రో, అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ రో ఒకటే చెప్పాలంటే థర్డ్ రో. సో ఇలాగా ఎన్ని రోస్ అయినా కానీ ఎన్ని కాలమ్స్నైనా కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో అలా కాకుండా మనకి సెల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రో అండ్ కాలం. ఎప్పుడైతే రో అండ్ కాలం కలిసేటువంటి పార్ట్ ఉంటుందో దాన్ని వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సెల్. సో ఇక్కడ నాకు పర్టికులర్గా ఈ సెల్ కావాలి అంటే దెన్ హ్యావ్ టు రిఫరెన్స్ దిస్ అడ్రస్ విత్ ద విచ్ కాలం ఏ అండ్ విచ్ రో ఫస్ట్ row. So then I have to intimate this particular column with the A1, and then next if I taken as this cell, then how can I recognize that is this is A1 and next one is B1. If I taken as this one, then how can I recognize this one? That is nothing but this is the third row, that is C, that is nothing but third column, that is C, and row is third row, that is C3. Suppose if I taken as this column, that is this cell, then how can I recognize? That is nothing but E, that to particular this is the E, and column is nothing but row is nothing but 3, that is the single cell reference. So here the reference will be any types. So reference is nothing but address of the cell. అంటే ఏ సెల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ సెల్ని నేను యాక్టివేట్ చేస్తున్నానో, ఏ సెల్ మీద సమ్ వర్క్ చేస్తున్నానో, ఏ సెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ నాకు కావాల్సినటువంటి ఏదైనా ఒక టాస్క్ నైనా లేకపోతే క్యాలిక్యులేషన్స్ అయినా ఏమైనా పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్ ది సెల్. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టేకెన్ యాస్ ద రిఫరెన్స్. రిఫరెన్స్ ఈజ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది సెల్. ఇట్ మే బి ఐదర్ సింగిల్ సెల్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఎంటైర్ కాలమ్ ఆర్ ఎంటైర్ రో ఆర్ ఎంటైర్ షీట్. కావాలనుకుంటే మొత్తాన్ని షీట్ మొత్తాన్ని లేకపోతే ఎంటైర్ కాలమ్ ఎంటైర్ రో మొత్తాన్ని అది మనకి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పగలదు. సో హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్. రిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ అడ్రస్ ఆఫ్ ది సెల్. హియర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్. దట్ ఈస్ సింగిల్ సెల్ రిఫరెన్స్,
రేంజ్ రిఫరెన్స్, రిలేటివ్ రిఫరెన్స్, అబ్జల్యూట్ అండ్ మిక్స్డ్ రిఫరెన్స్. అండ్ సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి సింగిల్ సెల్ రిఫరెన్స్. సింగిల్ సెల్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ టెల్ అబౌట్ దిస్ cell, that is nothing but single cell reference is nothing but this is the Excel sheet. So here 1 2, so A, B, C and D. So here we can identify this సింగిల్ సెల్. ఓన్లీ ఒక్క సెల్ని మాత్రమే కనుక అడ్రస్ని కనుక మనం ఇంటిమేట్ చేసేలాగా ఉంటే దాన్ని మనం సింగిల్ సెల్ రెఫరెన్స్ అని కాల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఈస్ ద ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఈజ్ యాక్టివ్ సెల్, దెన్ A1 and second one is B2. This is the second cell, A1 and B2. So it refers to the specific cell B4 and A2 and so on. Examples వచ్చేటప్పటికి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ అన్నీ కూడా మనం యూస్ చేసుకుంటూ సింగిల్ సెల్ రిఫరెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇట్ రిఫర్స్ టు ద స్పెసిఫిక్ సెల్. ఏదో ఒక సెల్ని మాత్రమే అది ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఈ సింగిల్ సెల్ రిఫరెన్స్ అనే దాన్ని మనం యూస్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్. అంటే ఒక్క సెల్కి ఒక సెల్ యొక్క పర్టికులర్ అడ్రస్ని మాత్రమే మనం చెప్పాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఈ సింగిల్ సెల్ రిఫరెన్స్ అనేదాన్ని మనం మ్యాక్సిమం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. దెన్ దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ రిఫర్స్ టు ద స్పెసిఫిక్ సెల్ B4, A2 అండ్ సో ఆన్. నథింగ్ బట్ వీ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ వన్ సెల్ ఐ హ్యావ్ టు reference that is called is nothing but single cell reference. And second one is range reference, that is nothing but to refer a range of cells. So here we can identify this nothing but here this is the Excel sheet. Range is nothing but here we can we know that columns are A, B, C, D and rows are 1 2. If you take another row, then that is the third row. So ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు వచ్చేటప్పటికి రేంజ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్ వరకు నాకు వాల్యూ ఒక నెంబర్స్ వరకు నేను చెప్పాల్సి వచ్చేటప్పుడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇక ఈ సంథింగ్ C2 వరకు దిస్ ఈస్ ద C అండ్ దిస్ ఈస్ ద కాలమ్ ఆఫ్ ది రో ఈస్ 2. సో కాలమ్ ఈస్ C అండ్ రో ఈస్ ద 2. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా A1 to దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో here nothing but A1 colon C2. So A1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి C2 అన్న దట్ ఈస్ 1 2. దిస్ ఈస్ ద A1. ఈ పొజిషన్ని స్టార్ట్ చేసి A1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి C2 అన్నారు కాబట్టి C దాకా వెళ్ళిపోవాలి అండ్ దట్ టు సెకండ్ పొజిషన్. అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈ రేంజ్ వరకు తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అంటే రేంజ్ ఆఫ్ ది సెల్, ఏ పర్టికులర్ రోలో ఏ పర్టికులర్ కాలం నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ కాలంలో ఏ పర్టికులర్ రో వరకు నేను మూవ్ అవ్వాలి అనేది చెప్తున్నా. అదే కనుక నేను A1 కాలన్ C2 అన్నా కాబట్టి ఈ రేంజ్ ఆఫ్ సెల్ సెలెక్ట్ అయినాయి. అలా కాకుండా A1 కాలన్ B1 అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది A1 B1 ఈ రెండు వరకే సెలెక్ట్ అవుతుంది. అదే A1 కాలన్ C1 అంటే ఏం చేస్తుంది A1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి C1 అంటే ఈ రో ఈ 3 సెల్స్ వరకు తీసుకుంటుంది. అలా కాకుండా A1 కాలన్ B2 అంటే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ వరకు స్క్వేర్ లాగా దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద B అండ్ దిస్ ఇస్ ద 2 అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంతవరకు. అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఆ రేంజ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ నాకు నెంబర్స్ కానీ ఇక్కడ సపోజ్ ఈ 4 నెంబర్స్ని ఎడిషన్ చేయాలనుకుంటున్నా దట్ ఈస్ 10 20 30 40. సో ఇంతవరకు నువ్వు ఎడిషన్ చెయ్యి అని దానికి చెప్పాలి అంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుందంటే ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఈక్వల్ టు సమ్ A1 కాలన్ B2
నాలుగే కదా నేను చెప్తుంది, అంటే A1 ఇక్కడ B2 వరకు, అంటే ఈ నాలుగిటి వరకు నాకు సమ్ చేసి డిస్ప్లే చేయమని చెప్తాను. అంటే ఈ నాలుగిట్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని సమ్ చేసి నాకు ఎంత ఇస్తుంది, అప్పుడు అది 100 అనే వాల్యూని నాకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో అంటే అంటే ఆ పర్టికులర్ రేంజ్ని కనుక నువ్వు చెప్తే, నువ్వు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని నువ్వు చెప్పాల్సి వచ్చేటప్పుడు సింగిల్ రిఫరెన్స్ లాగా A1 ప్లస్ B1 ప్లస్ A2 ప్లస్ B2 అని అలా చెప్పకుండా రేంజ్ అనమాట. A1 నుంచి B2 వరకు అన్నానంటే ఆటోమేటిక్గా A1 ఏ కాలంని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది, B కాలంని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. రో వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుంది, ఏ రో అయితే లాస్ట్లో వచ్చిందో ఆ రోని అది ముందు కాలమ్స్ని తీసుకుంటుంది, తర్వాత రోని ఐడెంటిఫై చేసుకొని తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రేంజ్ రిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ హియర్ వీ కెన్ టేక్ ఇన్ యాజ్ దిస్ వన్ ఇస్ దట్ ఈస్ A B C. సో 1 2. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ వాల్యూస్ని A1 నెక్స్ట్ B1 A2 B2 దట్ ఈస్ A1 కోలన్ B2. సో ఇంతవరకు రేంజ్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇలా రేంజ్ తీసుకునేటప్పుడు నేను ఏ కాలమ్స్ అయితే చెప్పానో అన్ని కాలమ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. అంటే మ్యాక్సిమం కాలం ఎంత B, సో B కాలం వరకు ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. రో వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్సిమం రో ఎంత 2, అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అంతవరకు వాల్యూస్ అనేది రేంజ్ రిఫరెన్స్లో తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేటప్పటికి A4 to A9 అన్నాం, అంటే పర్టికులర్గా A అనే కాలంని తీసుకుంటుంది, కానీ 4th రో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది, 4th రో నుంచి స్టార్ట్ చేసి దెన్ 4th రోలో A4 నుంచి స్టార్ట్ చేసి A9 దాని కింద ఎక్కడో ఉంటుంది 9 అనేది, 5 6 7 8 9 తర్వాత అక్కడ ఆ 9 వరకు. దట్ ఈస్ 4, దిస్ ఈస్ 4 5 6 7 8 9 టోటల్గా 9 వాల్యూస్ వరకు అలా తీసుకొని అన్ని సెల్స్ని యాడ్ చేసుకొని, అంటే రో వైజ్గానే మూవ్ అవుతుంది. ఇందాక AB నేను 2 ఇచ్చాను కాబట్టి 2 వైపులా మూవ్ అవుతూ వెళ్ళింది. ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒకటే ఇస్తున్నాను కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, రెండింటిని మూవ్ చేయకుండా ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సపోజ్ హియర్ ఐ టేకెన్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది A4 to A9 is, సో దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ A, ఓన్లీ ఏ కాలం ఒకటే చెప్తున్నారు కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 7 then 8 9. సో హియర్ A4 to A9 అన్న, అంటే A4 అన్నాం కాబట్టి ఈ రోనే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ A4 అంటే 4th రో, అండ్ ఏ కాలం వచ్చేటప్పటికి ఏ కాలం కాబట్టి ఈ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకున్న A4 నుంచి ఏలోనే మళ్ళీ ఎంతవరకు 9 వరకు అన్నారు. సో A4 to A9, దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది A4 to A9. దట్ ఈస్ ద రేంజ్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ది, అంటే సేమ్ కాలం అయినా అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ కాలం డిఫరెంట్ రోస్ అయినా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ నేను వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ ఏ అనే కాలంలోనే డిఫరెంట్ రోస్ని ఎడిషన్ సంథింగ్ రేంజ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకో అని మాత్రమే చెప్తున్నా. దాని మీద డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ మనం తర్వాత పర్ఫామ్ చేసుకుంటాం. బట్ రేంజ్ అనేది ఎలా తీసుకోవచ్చు, ఏ అనే కాలంలో 4th రో నుంచి స్టార్ట్ చేసి 9th రో వరకు ఏ కాలంలో ఉన్న డేటాని నువ్వు తీసుకో అని చెప్పడం. దట్ ఈస్ ద రేంజ్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్. ఇట్ రిఫరెన్స్ టు ద గ్రూప్ ఆఫ్ ది సెల్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రేంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఒక సెల్ కాదు కదా, గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ మొత్తాన్ని కంబైన్ చేస్తుంది. దానికోసం మనం యూస్ చేసేటువంటి ఆపరేటర్ ఏంటి, కాలన్ సింబల్ యూస్ చేసుకొని మన ఈ రేంజ్ రిఫరెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిలేటివ్ రిఫరెన్స్. సో హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ రిలేటివ్ వెనెవర్ ఏ ఫార్ములా ఈజ్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్షీట్ టు ద అదర్. ఎప్పుడైతే కనుక ఫార్ములా అనేది ఒక కాపీ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్షీట్ టు అదర్, ఒక వర్క్షీట్లో ఉన్నటువంటి కాపీని ఇంకొక వర్క్షీట్లో కనుక రిలేటివ్ అంటే రిఫరెన్స్ అనేది, అంటే ఈ వర్క్షీట్స్ అనేది నథింగ్ బట్ హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద ఎక్సెల్ షీట్. హియర్ వీ నో ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ షీట్ 1, షీట్ 2, షీట్ 3 సంథింగ్. ఇలాగ ఎన్ని షీట్స్ అయినా కానీ నువ్వు కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. సో హియర్ we can identify this
whenever a formula is copied from one part of the worksheet to the other. ఒక షీట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఇంకొక షీట్లోకి యాడ్ చేయాల్సి వచ్చినా, ఒక షీట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఇంకొక షీట్లోకి యాడ్ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఈ సెల్లో ఒక 3 rows 4 columns ఉన్నాయి. ఈ సపోజ్ ఈ రేంజ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ సెల్స్ అన్నిటినీ తీసుకెళ్ళి షీట్ 2లో ఉన్నదాన్ని తీసుకెళ్ళి యాడ్ చేసుకోమని చెప్తున్నా. అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సమ్ డేటాని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాకి ఈ సెకండ్ షీట్, దెన్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది సెకండ్ షీట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న డేటాని ఈ డేటాని తీసుకెళ్ళి ఆ డేటాకి యాడ్ చేయమని చెప్తున్నా. సో అలా యాడ్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు whenever a formula is copied from one part of the worksheet to the other, ఒక పార్ట్లో ఉన్న వర్క్షీట్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక పార్ట్లో ఉన్న వర్క్షీట్కి కనుక మనం యాడ్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు మనం ఈ రిఫరెన్స్ అనేదాన్ని, రిలేటివ్ రిఫరెన్స్ అనేదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ రిఫరెన్స్. సో హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై this is the, here we can observe this is the sheet 1, this is the sheet 2. So here I have to given the data as 10, 20, 30 and B values and C values. So finally I getting the values of equal to A1 plus A2 plus A3 and equal to B1 plus B2 plus B3, and this is the value of equal to C1, C2 and C3. So that is nothing but that particular column, particular row values will be added and it will be placed at that particular position. Here nothing but +1 A1 plus A2 plus A3 is nothing but it gives the addition of the 3 cells, that is 10 plus 20 plus 30, nothing but 60. Here 60 is getting from 10, 20, 30. మూడింటిని యాడ్ చేసి 60 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 20, 30, 40 యాడ్ చేసాం. 5, 10, next 10, again this value is 25. Then this calculation will be done in the first sheet, that is nothing but sheet 1. Then this data will be added to the second sheet. Then what we have to do here, that is nothing that if you copy the formula to other cells in your worksheet, Excel automatically changes the reference to the new formulas. యాక్చువల్గా ఇందులో ఉన్నటువంటి డేటాని కనుక నువ్వు అక్కడ తీసుకువెళ్ళాలి అంటే ఈ ఫార్ములాని అనదర్ వర్క్షీట్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేసేటువంటి ఫార్ములాని అక్కడ నీకు ఎడిట్ చేయగలదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ relative reference. And next one is absolute reference. So here what we have to done in the absolute reference, that is nothing but does not copy a formula. సో ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ రెఫరెన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఎప్పుడు ఫార్ములాని ఎప్పుడు అది కాపీ చేయదు. దట్ ఈస్ ఫార్ములా అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఫార్ములాని, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ A1 ప్లస్ B1 ప్లస్ C1. సో ఇలాంటి యాక్షన్స్ని కనుక నేను పర్ఫామ్ చేసి మిగిలిన అన్నిటికీ ఒకదానికి వచ్చిన ఆపరేషన్నే నెక్స్ట్ అన్నిటికీ కనుక అది అప్లై చేయమంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఫార్ములాని కాపీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఈ అబ్సల్యూట్ రిఫరెన్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో వెనెవర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద అబ్సల్యూట్ రిఫరెన్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది సింబల్ $. What is the symbol? $. Will be used for this absolute reference. So here we can identify this. Every time ఫార్ములా అప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ rows and that is nothing but different columns. What are the columns? A column, B column, C column and D column, and rows are 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the rows. So here we can identify this. Here I have to type the formula here, A2 $B*2. This is the active cell, అందుకే ఇది మనకి హైలైట్ అయి కనిపిస్తుంది. సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా బార్లో కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇందాక ఎంటరింగ్ ఆఫ్ ది డేటాకి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేసాం, దట్ ఈస్ A2 $B$2. సో ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూని మనం ఇక్కడ ఇచ్చామో ఇది మనకి హైలైట్ అయి కనిపిస్తుంది. ఈ సెల్ అంటే ఇది యాక్టివ్ సెల్ కాబట్టి ఈ డేటానే నాకు ఇక్కడ సేమ్ డేటా విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఫార్ములా బార్. ఒకవేళ నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అప్పుడు A3 కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్నే క్లిక్ చేసి ఉంచాం కాబట్టి ఈ డేటానే ఫార్ములా బార్లో కనిపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దట్ పొజిషన్ ఈజ్ ఆల్సో మెన్షన్ హియర్. What is the position? D2. And how can I recognize? This is the column of D and this is the row of the 2. So that's why it is the which cell? D2. That is the cell of the D2. So here we can identify this. This is the D2
cell. Next, and salary and bonus is 10%. What is the bonus? 10% of the bonus will be placed in this salary. So that is nothing but 10,000 lo 10% bonus and is nothing but 1,000. 20,000 lo 2,000. Next 30,000, 40,000, 50,000. సో ఇక్కడ మనకి పర్టికులర్గా అదే ఇచ్చి మనం డ్రాక్ చేసుకుంటూ బోనస్ వాల్యూని ఇవ్వడానికి ఆటోఫిల్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఛాన్స్ అనేది అంటే పర్టికులర్గా అంటే పర్టికులర్ సెల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని బేస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అన్ని రోస్లో ఉన్న డేటాని మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ A2, A3, A4, A5, A6. వీళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి కామన్ కాలం ఏంటి? దట్ ఈస్ కామన్ సెల్ ఏంటి? 10%. $B, $2 అన్నిటిలోనూ $B, $2 అని ఇచ్చాం. అంటే ఎప్పుడైతే కనుక మన అబ్జల్యూట్ రిఫరెన్స్ని మనం ఇస్తున్నామో నార్మల్గా అయితే A1, A2, B1, B2 ఇలా ఇస్తున్నాం. బట్ అబ్జల్యూట్ రిఫరెన్స్కి మాత్రం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో ముందు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ముందు మాత్రం డాలర్ సింబల్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ కాపీ ది ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్. ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ అనేది ఈజీగా కాపీ చేయలేదు కాబట్టి సో అలాంటి కేసెస్లో మనం ఈ అబ్జల్యూట్ రిఫరెన్సెస్ అనేవి మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి $B, $2 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్ A2 asterisk $B, $2 అండ్ A3 $B, $2. సో టోటల్గా మనకి ఒక్క వాల్యూనే బేస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అన్ని వాల్యూస్ దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది D2. సో హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఇస్ ద D2 and that is D1 and this is the D2 and this is the D3 and this is the D4, D5, D6. ఎందుకని అన్ని D కాలమే బట్ రోస్ మాత్రం ఏం మారుతున్నాయా 2, 3, 4, 5, 6. యాక్చువల్గా A2లో ఉన్నటువంటి శాలరీ మీద నాకు ఈ యాక్షన్ B2లో ఉన్న వాల్యూని బేస్ చేసుకొని వాల్యూ అనేదాన్ని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. సో దట్ ఈస్ ద absolute reference. So here next one is mixed reference. Mixed reference is nothing but it is a combination of the relative and absolute reference. So here we can identify this. One part of the cell address is absolute and other part is relative. ఒకటి మాత్రమే వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి మనకి అబ్జల్యూట్ వాల్యూని రిఫర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి మిక్స్డ్ అండ్ అబ్జల్యూట్. ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే కనుక బీకి ఎటువంటి డాలర్ సింబల్ లేదు మనకి, జస్ట్ బి అండ్ $2 దిస్ ఈస్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అబ్జల్యూట్ రిఫరెన్స్. సో ఒకటేమో నార్మల్ రిలేషన్ని బేస్ చేసుకొని బి అనే దాన్ని డైరెక్ట్గా తెచ్చుకుంటుంది. బట్ మనకి ఏదైతే పర్టికులర్ రో అయితే ఉందో దానికి మాత్రం డాలర్ సింబల్ని యాడ్ చేసుకుంటుంది. ప్రతిసారి మనకి చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు దానికి దీనికి మధ్యన రిఫరెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది అబ్జల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ రిఫరెన్స్. సో హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఈస్ ద A2 A2 $B B $2. So A3, A4, A5 and A6. This is the formulas of the different functions of the different references for the mixed reference. That is nothing but relative and అబ్జల్యూట్ రిఫరెన్స్. సో అంటే ఒక దాంతో ఇంకొక దానికి రిలేషన్స్ని మనం కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఈ బి అనేది డైరెక్ట్గా రిలేషన్ లాగే పర్టికులర్ బి అనే కాలంలో ఉన్నటువంటి డేటాని నువ్వు తీసుకో. సో ఇది బి అనే కాలంలో ఇంకా వేరే డేటా ఏం లేదు కదా, దానికి అలాంటప్పుడు మనం కంపల్సరీగా డాలర్ సింబల్ని ఇంటిమేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏం లేదు. సో ఆ కేసెస్లోనే సో దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ అలాగే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే A4 *B $2 అన్నాం. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి హైలైట్ అయి కనిపిస్తుంది బికాజ్ దిస్ ఈస్ ద యాక్టివ్ సెల్. హైలైట్ అయి కనిపిస్తుంది థిక్గా. సో ఇది యాక్టివ్ సెల్ అవుతుంది. ఈ యాక్టివ్ సెల్లో ఉన్నటువంటి డేటా అనేది మనకి ఫార్ములా బార్లో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం వచ్చేటప్పటికి మిక్స్డ్ రిఫరెన్స్కి అబ్జల్యూట్ రిఫరెన్స్ అండ్ రిలేటివ్ రిఫరెన్స్ రెండింటిని కంబైన్ చేసుకుంటూ మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మిక్స్డ్ రిఫరెన్స్. So next one is how to enter edit the formula in Excel. So here we can learn the some rules for this Excel sheet. What are the? That is nothing but click the cell where you want to enter a formula. నువ్వు ఏ ఫార్ములా అయితే ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఫార్ములాకి ఆ డేటాను నువ్వు అక్కడ
ఆ సెల్ని అక్కడ నువ్వు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వేర్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఏ క్లిక్ ద సెల్ వేర్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఏ ఫార్ములా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ సెల్ని పర్టికులర్ ప్లేస్లో నువ్వు క్లిక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ సెల్. టైప్ అండ్ ఈక్వల్ సైన్ టు బిగిన్ ది ఫార్ములా స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఏం సైన్ పెట్టాలి? ఈక్వల్ టు సైన్ అనేదాన్ని ఎప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి. మన A1 A2 A3. సో ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మన రూల్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే వాట్ ఈస్ ద విచ్ సింబల్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ టేకెన్ ఈక్వల్ టు సైన్. వితౌట్ ఈక్వల్ టు సైన్ ద టెక్స్ట్ విల్ బీ అపియర్డ్ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఇన్ ద యాక్టివ్ సెల్. ఆ సెల్లో నువ్వు ఏ డేటా అయితే ఇచ్చావో ఆ డేటా మాత్రమే నీకు చూపిస్తుంది, కానీ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని అంటే క్యాలిక్యులేషన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని మాత్రం నీకు ఎప్పటికీ అది చూపించదు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ ఈక్వల్ టు సైన్ అనేదాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద టైప్ అండ్ ఈక్వల్ సైన్ టు ద బిగిన్ ది ఫార్ములా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బేసిక్ రూల్? equal to sign. Next, calculations can be done from left to right. That is nothing but here we can identify that left to right. First A1 lo unna data ni first తీసుకుంటాం. That is 10. Then after equal to 10 plus 20 plus 30. So హియర్ ఇలా మూడిటి వాల్యూస్ని 10 తర్వాత 20 20 తర్వాత 30 ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి ఒకదాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బేసిక్ రూల్స్ ఫర్ this formula. And next, calculations in brackets are done first. When you have more than one set of brackets, do inner brackets first. So ఇక్కడ నేను ఇలా ఇచ్చినప్పుడు A1 plus A2 plus A3 అని ఇలా ఇచ్చా కదా, అలా కాకుండా A1 plus A2 asterisk A3 అని ఇచ్చామనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ అని. A1 ప్లస్ A2ని ఏం చేయాలి? ఎడిషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ A1 ప్లస్ A2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 30. దెన్ asterisk A3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 30. 30 into 30 ఈక్వల్ టు 900. వాల్యూస్ ఆర్ 900. వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఎంత అయింది? ఇక్కడ 900 అనే వాల్యూ నాకు అది బుక్ 2 అనేది తీసుకుంటుంది. సో అంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇస్తుంది? వీ నో ద బాడ్మాస్ రూల్. దట్ ఈస్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. డివిజన్ ఆఫ్టర్ మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్ ఆఫ్టర్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ BO is nothing but bracket off is nothing but first bracket తీసుకోవాలి, తర్వాత ఆఫ్ తీసుకోవాలి, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. సో హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఈస్ ద రూల్. ఈ రూల్ని ఫాలో అవుతూ ఎవ్రీ టైమ్ ఫార్ములా అనేది ఎక్సెల్ షీట్లో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అండ్ దెన్ ఎక్స్పోనెంట్స్ మస్ట్ బి డన్ నెక్స్ట్. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిఫరెన్స్? క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఆర్ డన్ ఫస్ట్. వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ సెట్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్, డూ ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ ఫస్ట్. ఇలా చేసేటప్పుడు ఇంకా నాకు యాక్షన్స్ ఇలా వచ్చేటప్పటికి ఈక్వల్ టు A1 plus A2, next A1 plus A2 plus A3 asterisk B1. సో ఇలా కనుక పెడితే మళ్ళీ దీనికి వచ్చేటప్పటికి A1 A2 plus A3 అన్నా కదా, A2 A3. నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీని నుంచి B1కి కూడా యాడ్ చేసా, అంటే ఈ వచ్చిన ఎడిషన్ నుంచి B1 మల్టిప్లై చేయమని. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ A2 ప్లస్ A3. వాట్ ఈస్ ద A2 A3? 20 ప్లస్ 30. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 50. 50 వచ్చిన తర్వాత ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ని యాస్ట్రిక్ B1 వాల్యూ ఎంత? 20. దెన్ వాట్ ఈస్ ద A1? 10. ఆ 10 అలాగే ఉంచి ఇన్నర్గా లోపల బ్రాకెట్స్ కంక్లూడ్ అయిన తర్వాతే ఈ వాల్యూస్ 15 to 10 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1000 ప్లస్ 10. దెన్ 1010 అనే వాల్యూని నాకు అక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి ఇన్నర్ బ్రాకెట్ ఇంకా 2 బ్రాకెట్స్ కనుక వస్తే ఫస్ట్ ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ ఏంటి? A2 ప్లస్ A3కి ఒక బ్రాకెట్. అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ ఎవరితో మల్టిప్లై చేయమంటున్నా? B1తో. సో ఆ రిజల్ట్ని మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత అప్పుడు A1కి వాల్యూని యాడ్ చేయమని చెప్తున్నా. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ జరిగేటప్పుడు ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది, దెన్ ఆఫ్టర్ అవుటర్ బ్రాకెట్స్కి ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. సో
దెన్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్పోనెంట్స్ మస్ట్ బి డన్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఆల్సో డు బి టేకెన్ యాజ్. దెన్ e⁻1 e⁻−2 e⁻−3 సంథింగ్ ఈ పవర్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని కూడా బ్రాకెట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూస్ని ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఇన్ ద ఆపరేషన్స్ అక్కర్. లైక్ ఎప్పుడైతే మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అనేవి జరుగుతాయో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్. మల్టిప్లికేషన్ సబ్ డివిజన్ జరిగిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఈస్ ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్స్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్. ఏ ఆపరేషన్స్ని అయితే మనం పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ వాటిని ఇది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాడ్ సబ్ట్రాక్ట్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్. ఆపరేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ వాల్యూస్ అనేది ఇది పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఎంటర్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఫార్ములా ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్. సో హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై డిఫరెంట్ పాయింట్స్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్. దెన్ this is the enter and edit the formula of the Excel and how to enter the data and editing of the data in the Excel sheet. That is the concept of the Excel sheet of the OAT. We learned about the entering and editing of the data and how to enter the formula. So here we can identify the how to enter the data is the different ways. Entering of the data is nothing but what we have to enter the data is nothing but collection of alphabets, numbers and special characters. ఏవైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాకి ఆల్ఫాబెటిక్స్ అండ్ నెంబర్స్ అండ్ అంటే యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫాబెట్స్, నెంబర్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్. సో హియర్ where we have to enter the data is called as the active cell. ఏదైతే డేటాను మనం ఎంటర్ చేస్తున్నామో దాన్ని we already taken as the active cell and it is a data will also be appear in the formula bar. And again text entry and places in the text in the active cell and each and every text cell has the 255 characters per cell. Each and every row వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి? సో 255 క్యారెక్టర్. అండ్ ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్. ఎడిటింగ్ మీన్స్ చేంజింగ్, హౌ టు చేంజ్ ది డేటా. సో హియర్ డబుల్ క్లిక్ ద సెల్ కంటైనింగ్ ది డేటా యూ వాంట్ టు ఎడిట్. సో ఎప్పుడైతే కనుక నీకు ఏ డేటా అయితే కావాలనుకుంటున్నావు దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఆ డేటాని నువ్వేం చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ మేక్ మెనీ చేంజెస్ టు ద సెల్ కంటెంట్. ఏదైతే సెల్ ఉందో ఆ సెల్లో ఉన్న డేటాని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ దట్. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్, దెన్ కర్సర్ పాయింటర్ విల్ బి ప్లేస్డ్ దేర్. హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ కర్సర్ పాయింట్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు బ్యాక్ స్పేస్ అండ్ ఎంటర్ ది న్యూ డేటా in that place. And the second method is that here we can identify the data containing the data you want to edit. Then you can just press function key F2, then insertion point appears in the active cell, make required changes, then push press enter key. And method 3, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఏ సెల్ అయితే నువ్వు డేటాని ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ సెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి న్యూ టెక్స్ట్ డేటాని కనుక నువ్వు ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ రిప్లేస్ చేస్తే ఓల్డ్ డేటాని తీసుకొచ్చి ప్లేస్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ప్రెస్ ఎంటర్ కీ. ఆటోమేటిక్గా ఎంటర్ కీ నువ్వు ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓల్డ్ డేటా అనేది రిమూవ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ న్యూ డేటా అనేది వచ్చేస్తుంది. అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్, దట్ ఈస్ సింగిల్ సెల్ రిఫరెన్స్, రేంజ్ రిఫరెన్స్, relative reference and absolute reference, mixed reference. So here single cell reference is nothing but that reference value will be placed here. So here first value will be placed here and second value will be placed in this way. That is nothing but single cell reference is nothing but A1, A2, A1, A2, A3 and only single cell value, that is row and column combinations తో కనుక మనం రిఫర్ చేసేదాన్ని సింగిల్ సెల్ అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ రేంజ్ రిఫరెన్స్ అంటే ఒక రేంజ్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ని కనుక ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు కాలమ్ సింబల్ని యూస్ చేసుకుంటూ మన రిఫరెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రిలేటివ్ రిఫరెన్స్. whenever a formula is copied from one part of the worksheet to another worksheet. ఒక వర్క్షీట్లో ఉన్న డేటాని ఫార్ములాని కనుక తీసుకెళ్ళి ఇంకొక వర్క్షీట్లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాకి కనుక మనం యాడ్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు దీన్ని మనం రిలేటివ్ రిఫరెన్స్ని యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఈ రిలేటివ్ రిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పుడు షీట్ 1లో ఎలా ఉంది, షీట్ 2లో ఎలా ఉంది, షీట్ 3లో ఎలా ఉంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ రిఫరెన్స్. డస్ నాట్ కాపీ ఏ ఫార్ములాని ఎప్పుడు అది మనకి కాపీ చేయలేనటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో. సో అంటే
ఫార్ములా అనేది కనుక ఎవరికి మనం ప్రాపర్గా బయటకి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా అలాంటి ఫార్ములాస్ని కనుక మనం మూవ్ చేయకుండా ఉండాల్సి వచ్చేటప్పుడు కనుక ఈ డాలర్ సింబల్ని యూస్ చేసుకుంటూ ఈ అబ్సల్యూట్ రిఫరెన్స్ అనేదాన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Next one is bonus mixed reference. That is nothing but here mixed reference is nothing but it is a combination of absolute and relative reference. That is nothing but we are already learned about the absolute reference and relative reference. Then we can directly that we have to use the combination of the relative and a mixed reference, that is $B. We can take in as one as the normal column and another one is the dollar symbol. Then that is the mixed reference. So here we know the enter and edit formula in Excel. ఎక్సెల్లో ఉన్నటువంటి డేటాని కనుక మనం ఎంటర్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ది డేటా ఇన్ ద సెల్. ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది సెల్ and you have to place the equal symbol before the uses the formula. Rules: calculations must be done from left to right, left నుంచి రైట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఆర్ డన్ ఫస్ట్. బ్రాకెట్స్లో ఉన్న డేటాని ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ చేసుకోవాలి. వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ సెట్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ డూ ద ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ ఫస్ట్. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ చేసుకొని తర్వాత అవుటర్ బ్రాకెట్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ గివ్స్ టు ద ఎక్స్పోనెంట్. And multiplication and division is also to be performed operations, and addition subtractions have to be done in the at last of the formula. That is the entering and editing of the formula and entering editing of the test and the formula.